देश भर दीआं संगतां अते विदेशां तो बेअंत संगतां ने सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दे दशहरे पुरब नूं मुख जाणदियां होया गुरु के चरणा विखे आ करके पुज करके हाजरियां लगवाइयां ने। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहिब जियां दे पावन दर्शन दीदार ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जियां ने श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती ते इस पुरब ते वड्डा भारी उत्साह करना कीता है ते खालसा पंथ दे अंदर ये दशहरे दे नाम दे नाल प्रचलित है। भावें साध संगत जी सनातन मत दे विच पहलां तो भी दशहरा मनाया जांदा सी, पर उन्हां दे पुरब मनाउण दे कारण वख-वख सन। जिवें साध संगत जी दशहरे तो पहला नवरात्रि हुंदी है ते 9 देवियां दा पूजन हुंदा है। सनातन मत दे विच मन्निया जांदा महखासुर नाम दे दैंत ने ब्रह्मा जी दी घोर तपस्या कीती है। कई साल तपस्या करदिआं लंघ गए ना ते ब्रह्मा जी वर देण वास्ते प्रगट होए ने ते महखासुर दैत ने वर मंगिया, मैं कदे मरा ना। ते ब्रह्मा जी ने कहना कीता जिसका जन्म होया वो मरेगा तो जरूर, कुछ होर मंग लै। उसने इस तरीके दे नाल समझदारी वरत करके कईए चलाकी वरत के वर लेना चाहया कि मैं इस तरीके ना वर मंग लवां कि मैनू मौत ना आवे। कहन लगा जी कोई भी दानव मैनू मार ना सके, मानव मैनू मार ना सके, देवता भी मैनू मार ना सके। ते ब्रह्मा जी ने कहा फिर अपनी मौत आप चुन लै, तू किवें मरना चाहेगा। ते कहन लगा जी किसी कुआरी कन्या के हथों मेरी मृत्यु होवे। बड़ा बलशाली सी, बड़ा वरदान सी, बड़ा अस्त्रां शस्त्रां दा चलाउण वाला सी, जंगी योद्धा सी, बड़ा लड़ाका सी, बड़ा तीर अंदाज सी, सारी शस्त्र विद्या दे विच निपुण सी। उसने जानिया इस्तरी ते अबला हुंदी है, कुआरी कन्या उम्र भी छोटी हुंदी है, जिंदगी का कोई तजर्बा नहीं हुंदा ते युद्ध भूमि का मैदाने जंग विच लड़न दा की तजर्बा होवेगा। ते कोई नादान जी कन्या, कोई कुआरी कन्या मैनू कित्थे मार सकेगी, मेरे ते सामने भी नहीं आ सकती, मेरे ते भै दे नाल भी कंबण लग जाएगी। इस करके कहना कीता जी किसी कुआरी कन्या दे हथों मेरी मौत होवे। ब्रह्मा जी ने कह देना कीता तथा अस्तु। इसने जा करके स्वर्ग के उपर हमला किया है, अपना राज स्थापित किया है, देवतियां नू मार करके उतों कढ़ दिता, भजा दिता है। ते साध संगत जी तिस वेले देवते भी तिस दे नाल लड़न दे समर्थ ना रहे। फिर जाकर के शिव जी ब्रह्मा विष्णु की शरण विच पए ने। उन्हां तिन्नां देवतियां ने अपनी शक्ति का संचार करके एक कन्या नूं प्रगट करना कीता है। आप अपनियां शक्तियां दे भरपूर तिस नूं अस्त्र ते शस्त्र दिते ने। बाकी दे भी जिहड़े सारे देवते ने उन्हां ने दिव्य शक्तियां ते अस्त्रां दे नाल शस्त्रां दे नाल सुशोभित करना कीता है। ते साध संगत जी इस प्रकार जो कन्या प्रगट कीती है तिसदा नाम दुर्गा होया है। सनातन मत दे विच मन्निया जांदा है फिर जो दुर्गा सी महखासुर दी नगरी दे विच गई है। जदों तिसनूं पता लग्या कोई सुंदर कन्या आई है ते तिसने विआह दा प्रस्ताव रखिया, हे कन्या तू मेरे नाल विआह करवाउणा कर। ते दुर्गा ने कहना कीता है मेरा ये प्रण है, जेड़ा मेरे नाल मैदाने जंग दे विच लड़ के मैनू हरा देवे ना, मैं उस दे नाल विआह करावांगी। इसने जानिया ये किन्नी क वड्डी गल है, इसनूं तो मैं पलां दे विच ही मैदाने जंग दे विच हरा देवांगा, मेरा सामना नहीं कर सकेगी। साध संगत जी फिर दुर्गा दा ते महखासुर दैत दा 9 दिन लगातार युद्ध होया। बड़े अस्त्र चलाए, बड़े शस्त्र चलाए, बड़ी गुरजवाही है, बड़ियां कटारां घुमाइयां ने, बड़ी तलवार दी फिराई कीती है। इस प्रकार शस्त्रां ते शस्त्र वजे ने। साध संगत जी कमाल दा युद्ध होया है। 9 दिन लगातार युद्ध होने ते 10वें दिन दुर्गा ने महखासुर नूं मार दिता है। इस प्रकार 9 दिन युद्ध होने करके 9 रात्रियां दुर्गा की पूजा हुंदी है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪਨਖਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲక్ష్మణ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾ। ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੱਕਿਆ, ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਲਵੋ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, 2 ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਵਾਪਸ ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਨਵ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਰੀਚ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਗਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਿਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਤੇ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਛਲ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰੀਚ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਤਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਿਸਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਰੀਚ ਦੈਂਤ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਏ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਮਾਤਾ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਵੇਂਗੀ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਆਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਡਮਰੂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ, ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਦੇਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰਕੇ ਭਿਖਿਆ ਦੇ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੰਘਿਆ, ਰੇਖਾ ਵੀ ਲੰਘ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਗਰੀਵ ਮਿਲਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
इस प्रकार राम राम पत्थरां दे उपर लिख करके परमेश्वर जी का नाम लिख करके पुल बनिया ते साध संगत जी लंका दे विच पुजे ने। वड्डा भारी युद्ध रावण दे नाल होया जिस दे विच उसदे पुत्र मारे गए, मेघनाद मारिया गया, तिसदा भरा कुंभकान मारिया गया जिसनूं कुंभकर्ण कहा जाता। इस प्रकार वड्डे भारी जंग होने ते रावण जिस वेले सामने आया ना ते श्री कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी लिखते ने 10 सिर ने इस दे। अज कल दे भावें कई समझदार विद्वान ये कहण दा यतन करते ने जी उसका सिर ते एक ही सी, 10 सिरां जिन्नी समझ सी, 10 बंदियां जिन्ना दिमाग सी, भावें इवें कहण दा यतन करते ने। पर साध संगत जी श्री कलगीधर साहिब जी ने खुलासा किया है इस दे 10 सिर ने। एक सिर दे नाल राम जी नूं देखदा है, एक दे नाल हनुमान जी नूं देखदा है, एक दे नाल भभीखण नूं देखदा इस नूं मार देवां, एक दे नाल सीता ते नजर है, एक दे नाल वांदर सेना ते नजर है, एक दे नाल लक्ष्मण जी नूं देखदा है। इस प्रकार वख-वख सिरां दे नाल वख-वख क्रियावां करदा है। 20 ते इस दे हत्थ कलगीधर साहिब जी ने कथन कीते ने। एक दे विच तीर कमान पकड़िया, किसे दे विच तीर पकड़े ने, किसे विच गुरज पकड़ी है, किसे विच तलवार है, किसे विच खंजर है, किसे विच गुलेला है, किसे विच नेजा है, किसे विच भाला है, किसे विच साध संगत जी कटार है। 20 हत्थां दे विच शस्त्र पकड़े ने। जिस वेले रामचंद्र जी दे सामने आया ना वड्डा भारी भयानक युद्ध होया है, बड़े अस्त्र शस्त्र चले ने, बाकमाल युद्ध होया है। ऐसा युद्ध होया जिसनूं देख करके धरती दा भी धीरज डोल गया है। साध संगत जी देवते भी आकाश मार्ग विच हैरानी दे नाल तकदे ने। ते इस प्रकार रावण दा बाकमाल युद्ध देख करके स्वर्ग दीयां जिहड़ियां अपशरां ने वो भी आण खड़ियां ने कि जे राम जी दे हथों मारिया गया तो वर करके पति रूप च असीं प्राप्त करांगियां। ऐसा ये बलवान योद्धा जिहो जिहा दुनिया च होर नहीं होना। वड्डा भारी भयानक युद्ध होया। श्री कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी रामावतार विच लिखदे ने रामचंद्र जी ने तिस दे घोड़े भी मार दिते, तिस दे रथ दे उपर जो लगा होया झंडा सी वो भी तोड़ दिता, रथ दे उपर छत्र सी वो भी तोड़ दिता। इसे प्रकार अपने बाणा दे नाल तिस दा रथवाही भी मार दिता, इसनूं रथ तो हीना कर दिता। हुण धरती ते खड़ा रामचंद्र जी दा मुकाबला करदा वड्डा भारी युद्ध होया। साध संगत जी सीस कटने ते भी मरदा नहीं ते फिर भेद भभीखण गुरमुख प्रचायण। इसदा भराता भभीखण जो राम जी दी शरण विच पै गया सी तिसने दस्सिया रामचंद्र जी इस दी नाभि दे विच अमृत है, अग्नि बाण मारो तां मरेगा। इस प्रकार इस दे 10 सीस कट्टण दा जिक्र भी आउंदा है। 10 सीस कट के मारिया जिस वेले नाभि विच साध संगत जी अग्नि बाण मारिया ते भभीखण दे भेद देने ते रावण मारिया गया। इस दे 10 सिर सन। इस करके साध संगत जी दह सिरा नाम इसनूं कहा जांदा सी। दह दा अर्थ 10 ते सिरा दा अर्थ सिरा वाला। जिस दिन 10 सिरा वाला रावण मारिया गया इस दिन नूं साध संगत जी दशहरा कह करके सनातन मत दे अंदर मनाया जाता सी। इस वेले सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने जानिया सनातन मत दे 2 पुरब चले आउंदे ने। एक तां 9 रात्रियां दुर्गा दी पूजा वख-वख स्वरूपां दे विच हुंदी है, नवरात्रि है। इसे प्रकार नवरात्रि तो बाद दशहरा है। साध संगत जी जो अस्सू महीने दी मस्या लंघी फिर सुदी पख शुरू होया। मस्या 14 तरीक दी सी अंग्रेजी तरीक दे हिसाब दे नाल, 15 नूं एकम शुरू होई। सनातन मत दे विच एकम तो दुर्गा दी 9 देवियां दी पूजा प्रारंभ हुई जिस नूं नवरात्रि कहा जाता है। ते सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने गुरु घर दे अंदर दशहरे दी अलग मर्यादा बनाई है। पर थोड़ी जी विचार दशहरे दे परथाए होर सरवण करना करिए। 2 तरीके दे नाल दशहरा ते इवें बनदा है। 9 दिनां विच दुर्गा ने महखासुर नाल जंग करके 10वें दिन मारिया। इसे दिन 10 सिरां वाला रावण मारिया गया है। ते जो सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने अंतरीव दशहरा अपने सिखां दे ताई बख्शिश करना कीता है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ 10 पुरब सदा दशहरा। आप जियां ने बचन करना कीता भाई जो ये सत संगत रूपी स्थान है ना इत्थे सतगुरु जी दा ज्ञान रूपी जल लबालब भरिया होया है। ऐसा ये अमृत कुंड है जिथे मिल करके नाम जपने दे नाल सदा हिरदे दे अंदर आनंद बनदा है, सदा उत्साह बनिया रहिंदा है। जेड़ा सत संगत दे नाल मिल करके जपना है सतनाम श्री वाहिगुरु ते मन दे अंदर हुलास पैदा होना, आनंद दा पैदा होना है ना। गुरु नानक देव साहब जी ने बचन करना कीता भाई ये अंतरीव सच्चा दशहरा असा ने कथन करना कीता है।
इस प्रकार गुरु घर के अंदर सत संगत के नाल मिल करके नाम जपण का नाम भी दशहरा है। संस्कृत के विद्वाना ने मन्निया जो 5 कर्म इंद्रिय ने, 5 ज्ञान इंद्रिय ने, इन्हां 10 इंद्रियां का दमन कर लेना ये भी दशहरा है। 10 इंद्रियां नूं दमन करके वस विच करके इन्हां दे उपर जित प्राप्त कर लैनी। इसे प्रकार साध संगत जी 10 दिशावां ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशावां ने। इन्हां दे 4 कोने ने, अग्नि कोण, वैव कोण, ईशान कोण, नैऋत कोण। 4 दिशावां 4 कोने हो गए। जिवें कोई डब्बा रखिया होवे उस दे 4 पासे ते 4 नुकरां हुंदियां ने। इस प्रकार जानना करिए। 4 दिशावां 4 उन्हां दे कोने 8 हो गए। एक दिशा थल्ले दी धरती, एक उपर दा आकाश। इस प्रकार विद्वान जनां ने ये 10 दिशावां कहियां ने। 10 दिशावां दे विच जो परिपूर्ण परमात्मा जी नूं मनना ते देखना है, इस अवस्था का नाम भी दशहरा है। 10 ही दिशा का सिरजनहार हरि अकाल पुरख वाहिगुरू जी अपने मन के अंदर प्रगट हो आउण ते मन के अंदर हरि अकाल पुरख वाहिगुरू जी की प्राप्ति का नाम भी दशहरा है। ते साध संगत जी गुरमत की मर्यादा संसार दे नालों वखरी है। सतगुरु कलगीधर साहिब जी ने खालसे दे 5 संस्कार बनाए ने ना। पहला है जन्म संस्कार, दूसरा विद्या संस्कार, तीसरा अमृत संस्कार, चौथा आनंद संस्कार, 5वां है अंतम संस्कार। इस प्रकार 5 संस्कार बनाए ने। सनातन मत दे विच कोई शूदर मरे ते 40 दिनां विच घर दे विच पातक भाव के झूठ मन्नी जाती सी ते 40वें दिन उसका 40 करके साध संगत जी सोग उठाया जाता सी। इसे प्रकार जे कोई खतरी मर जाए तो इसका 13 किया जाता सी ते साध संगत जी जे वैश मरे तो इसका 17 किया जाता सी। ब्राह्मण मर जाए तो 11 किया जाता सी। सतगुरु जी ने वचन करना कीता, साडा जो खालसा है ना, खतरी ब्राह्मण शूदर ते वैश 4 दे नालों उच्चा ते असंग है, 4 दे नालों निर्लेप है, 4 दे नालों निराला है। इस करके मर्यादा बनाई। जे कोई गुरसिख माई भाई शरीर चढ़ाई कर जावे ना ते साध संगत जी यथा जोग तरीके दे नाल तिस दे परथाए सहज पाठ प्रारंभ करके जां श्री अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ करके 10वें दिन भोग करके भोग पा करके शोक की निवृत्ति करनी है। गुरमत दे विच तिस दा नाम भी दशहरा है। इस प्रकार वख-वख तरीकों के नाल दशहरा जो है वह सनातन मत दे विच ते सिख धर्म के अंदर साध संगत जी प्रचलित है। सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने मर्यादा बनाई है। जिवें गुरु घर की मर्यादा सी, साध संगत जी संसार दे नालों सनातन मत दे नालों वखरी है। ते जे सनातन मत की बात करिए तो दशहरा एक होर प्रकार का अलग तरह का भी मन्निया जाता है। 10 जेड़े पवित्र दिहाड़े सनातन मत दे विच मन्ने जाते हैं तिस नूं दशहरा आख्या गया। जिवें एक मस्या का दिहाड़ा हो गया, एक संगरांद का दिहाड़ा हो गया, एक पूर्णमाशी का दिहाड़ा हो गया, एक चानने ऐतवार का दिहाड़ा हो गया, एक सूरज ग्रहण ते चंद्र ग्रहण हो गया, 2 चौदे हो गए ते 2 साध संगत जी अष्टमियां हो गईयां। ये जेड़े 10 दिन ने सनातन मत के अंदर बड़े पवित्र गणे जाते हैं ते इन्हां नूं दशहरा कहा जाता है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी तब्दीली ये कीती, भाई 10 पुरबां दे नालों सैकड़े गुणा बहुता महात्म प्राप्त हो जाता सत संगत विच मिल करके जदों जपिया जावे सतनाम श्री वाहिगुरू। सत संगत विच बैठ करके हरि परमात्मा जी का नाम सरवण किया जावे ना ते जेड़ा कन्ना दे राही हिरदे दे अंदर अमृत नाम का प्रवेश होना है, ये अमृत तीर्थ का इशनान है जेड़ा इन्हां 10 पुरबां दे नालों सैकड़े हज़ारां लखां गुणा बहुता महात्म रखता है। इस करके सतगुरु जी ने इन्हां 10 दिनां नूं दशहरा ना कह करके सत संगत दे मिलाप नूं दशहरा कहना कीता है। ते सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने अंतरीव दशहरा जो गुरु नानक देव साहब जी ने बख्शिया उस दे नाल बाहरी दशहरा बख्शिया। साध संगत जी जिवें हिरदे दा अमृत नाम है, हजूर फरमाउंदे ने अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। इस प्रकार अमृत हर का नाम है वर्षा कृपा धार, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। जो हिरदे दे विच अमृत नाम नूं धारण करना ये अंतरीव अमृत है। ते सतगुरु कलगीधर साहब जी ने प्रतख बाहर खंडे दी पाहुल प्रतख अमृत बख्शिश करना कीता है। इवें सतगुरु नानक देव साहब जी ने दशहरा अंतरीव बख्शिश करना कीता है। भाई सत संगत दे नाल मिल करके नाम जपना, नाम दा सरवण करना अंतरीव दशहरा है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਸਿਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, 9 ਰਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾ ਫੂਕਦੇ ਰਹਿਣ। 4 ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਜੋ ਰੀਤੀ ਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ। ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸਹਿਥੀ ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ, ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਯੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅੰਤਰੀਵ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਕਮ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਏਕਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਢਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ 2 ਧਾਰੇ ਫੌਲਾਦੀ ਖੰਡੇ ਨੇ, 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌੜੇ ਤੇਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵੇ ਨੇ, ਜਮਦਾੜ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਰਹਿਲਕੇ ਨੇ, ਜੰਬੂਰੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਤਮਾਚੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ।
ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰ ਸਿਕਲੀ ਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉਂਗਲ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, 4 5 6 ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਂਜ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣੇ, 8 ਪੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਲਦ ਬੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਆ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਚਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 1,07,000 ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 1,07,000 ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਿਸ ਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਲਬ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਘਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ 1,07,000 ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਣਾ ਤੇ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ 9 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਜ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਬੋ ਉਤਮ ਗੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੇਦਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵਹੋ, ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵਹੋ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ, ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਾਇਕ ਦਰਸਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜ ਬਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 9 ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਣ ਕੇਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭੱਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੂਆ ਹੈ, ਜਮਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ।
जा करके निशानेबाजी हुई है। कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने आप तीर चला करके बेअंत निशाने फुंडे ने। भाई उदा सिंह जी वर्गे योधे, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, मोहकम सिंह जी, साहिब सिंह जी, पंजे प्यारे। इसे प्रकार भाई उदा सिंह वर्गे, भाई बचित्र सिंह वर्गे, भाई जीवन सिंह वर्गे बेअंत योधे नाल ने, जिन्हां ने जा करके तीरां दे नाल ते गोलियां दे नाल निशाने फुंडे ने। घोड़े दड़ा करके जिस स्थान ते पुजे ने ना, सतगुरु जी ने आग्या करना की घोड़े दड़ाउंदियां होया भी निशाने लाओ। घोड़े दे उपर बैठिया होया अपने शरीर का संतुलन बना करके रखना भी साध संगत जी बल वाला काम है। पर घोड़ा दौड़ रहा, शरीर भी स्थिर नहीं, ते उस समय बंदूक या तीर चला करके निशाना लाना ते निशाने नूं फुंड देना, ये वड्डी गल है। सतगुरु जी ने जो बचन कीते ने, खालसा सोई जो करा नित जंग। जिथे अंतरीर साध संगत जी विकारां दे नाल गुरु के खालसे ने जंग करनी है ना, बाहर जंग विद्या युद्ध विद्या का अभ्यास भी नित होवेगा, ताई मौके ते गुरु का खालसा 1.25 लाख दे भारी पवेगा ना। ते साध संगत जी जेड़ा अज्ञानी जीव भुल्लड़ अमृत वेले उठिया भी नहीं, उठ के शस्त्र विद्या का कोई अभ्यास भी नहीं कीता, फिर जालमां दे पैरां ते मत्थे टेक के हाथी जोड़ेगा ना, जिवें पहिलां तो लोक करदे रहे। सतगुरु जी ने खालसे नूं निराला बनाया, निता प्रति जंग का अभ्यास होवे। जिथे खालसे दे अंदर साध संगत जी संत ना छोड़ा संतई दा गुण है, उथे खालसे दे अंदर वीर रस का संचार होवे। रग रग दे विच साध संगत जी वीर रस ठाठा मारदा होवे, रोम रोम दे अंदर वीर रस ठाठा मारदा होवे, एक हाथ माला दूजे तलवार होवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने शांति रस दे नाल वीर रस का संचार करने वास्ते ये युद्ध विद्या खालसे नूं बख्शी है। खालसा जी घोड़ा सवारी करदिया होया निशाने लाओ। ऊठ दौड़ रहे ने, दौड़दिया होया ऊठां दे उपरों छोटियां तोपां दे नाल गोले दाग करके निशाने लाए गए। हाथी दौड़ रहे ने, दौड़दिया हाथियां दे उपरों तोपां दे नाल शलखां छड्ड करके निशाने फुंडे गए। गड्डे दौड़ाए जा रहे ने साध संगत जी, बैल गड्डियां ते उन्हां दे उपर जिहड़ियां तोपां रखियां ने, दौड़दिया गड्डियां तो साध संगत जी निशाने लगाए गए। हजारां बंदूकां दियां गोलियां इक्के वार शलखां दे रूप विच छड्डियां गईयां। ताड़ 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 गोलियां चलन लगियां ने, मानो जिहड़ा आकाश है गूंज उठिया है। जितना साध संगत जी पहाड़ी इलाका 22 धार दे पहाड़ गूंज उठे ने, इतने समय नूं तोपां दियां शलखां होईयां ने, दड़ 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 गड़ 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 करदे जिस वेले गोले चले ने, पहाड़ां दे नाल कायरां दे ते पहाड़ी राजियां दे साध संगत जी दिल भी दहल गए ने। इधर जेड़े कायर ने वो थर थर कंबदे ने, ते जेड़े गुरु के खालसे ने बोले सो निहाल। वीर रस दे नाल आकर के उच्चे जयकारे गजाउंदे ने। हर एक सिंह ने वध तो वध शरीर ते शस्त्र सजाए ने, क्योंकि कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी नूं शस्त्रां दे नाल बड़ा प्यार है। इन्ना प्यार सतगुरु कलगीधर साहिब जी शस्त्रां दे नाल करदे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सन्मुख उचारदे ने, हे रब हे सस हे करुणा निध, मेरी अब है बिनती सुन लीजै, और न मांगत हो तुम तै कछ चाहत हो, चित मैं सोई कीजै। शस्त्र नस्यो अत ही रण भीतर, जूझ मारो तो साच भतीजा। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम यह बर दीजै। वाहिगुरु जी जदों असीं इस फानी संसार तो सचखंड आईए ना, ते शस्त्र साडे शरीर दे उपर लगन, शस्त्रां दे वारां नूं अपने तन दे उपर झल करके फिर भाना वरतावना करिए। इस प्रकार वाहिगुरु जी तो मंग भी यह कीती है। ते जेड़े शस्त्र धारी सूरमे युद्ध भूमि विच लड़दे ने ना, जिन्ने फट लगन शरीर ते ओ ना प्यार दे, जिन्ना कोई योद्धा बहुता अगे हो करके लड़े, बहुते वैरी दे शस्त्रां दे वारां नूं अपने तन दे उपर सहारे ना, सतगुरु जी उन्नियां बहुतियां खुशियां बख्शिश करदे ने। इस प्रकार वड्डा भारी उत्साह कीता गया। सतगुरु जी आप महल्ले ते चढ़े ने, महल्ला खेडिया, हर कोई सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख हो करके निशाने फुंडदा कि सतगुरु जी दी नजर मेरे ते पै जावे, मेरा जन्म सफला हो जावे। इस प्रकार सतगुरु जी दियां खुशियां लैण वास्ते सिंह जयकारे गजाउंदे होए साध संगत जी महल्ले ते चढ़े ने, ते महल्ला खेड करके सतगुरु कलगीधर साहिब जी शाम दे समय अपने गुरु के महलां दे विच आए ने, जिथे सोने दी मीनाकारी कीती हुई है। जिवें साध संगत जी आप जी तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे गुरु के चरनां च सजे हो, ते गुरु के दरबार दे अंदर बाहर सोना लग्या ते सोने दी मीनाकारी हुई है ना। सतगुरु कलगीधर साहिब जी दे पास एक समय भाई आलम सिंह जी ने फुरना प्रगट किया, महाराज मेरी एक इच्छा है, सबना दी भावना पूरी कर दिओ, मेरी भी कर दिओ।
ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ महाराज मेरी इच्छा यह है, सुनिया औरंगजेब सोने के महलों च वसदा, उस दियां कंधां ते सोना चढ़िया। महाराज कहते चढ़िया रहे फिर असीं की लैना। कहण लगे महाराज नहीं, वो दुनियावी बादशाह 4 दिनों का बादशाह कल नूं मर मुक जाएगा, तुहाडी पातशाही जुगो जुग अटल है। मेरे मन की भावना तुहाडे महल भी सोने च मढ़े हुए होने चाहिए। महाराज जी कहते भाई साडे ते मन का कोई ऐसा फुरना नहीं। बेनती की सच्चे पातशाह फिर मेरी भावना पूरी हो लैण दिओ, सोना भी सफला हो जाएगा। इस प्रकार बेनतियां कीतियां ते साध संगत जी सतगुरु कलगीधर साहब जी दे जो आराम गाह सी, जो आप जी का जिथे आसन सजदा सी, आप जी दे महला विखे दीवारां दे उपर फिर सोना चढ़ा करके मीनाकारी की गई सी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ऐसे सुहावने शोभनीक महलों के अंदर आकर के सुशोभित होए ने। ते साध संगत जी अज दे दिन वड्डा भारी उत्साह महला कढ़ करके खेड करके कलगीधर साहब सच्चे पातशाह जी ने आप कीता सी। समा आया गुरु पंथ की इकत्रता हुई, सारे गुरधामां दे उपर जिहड़े ने दिहाड़े मनाए जाण। जिवें जो दिवाली है श्री अमृतसर साहब विखे खालसा पंथ इकत्र होकर के मनावे, जो साध संगत जी इसे प्रकार खालसा सिरजना का दिवस है ये श्री केसगढ़ साहब तख्त साहब ते मनाया जावे। इसे प्रकार जो माघी का दिन है ये मुक्तसर साहब मनाया जावे। जो महल्ले का दिहाड़ा है ये श्री हजूर साहब विखे मनाया जावे। सारे पंथ की इकत्रता होवे। गुरु पंथ ने कदे साध संगत जी गुरमता कीता सी, उस तो लैकर के अज तक सारा गुरु का पंथ, गुरु के सिख साध संगत जी गुरमुख प्यारे भी, इसे प्रकार जंगजू सिंह भी, गुरु के जुझारू सिंह भी, सारे पंथ दल निहंग सिंह फौजा उस गुरमत के अनुसार सारियां चल करके सचखंड श्री हजूर साहब जी विखे तख्त साहब जी ते नतमस्तक होने वास्ते ते सतगुरु जी का प्रारंभ किया होया। महला दशहरे वाले दिन मनाउण वास्ते सारियां जथेबंदियां संप्रदावां आउंदियां ने। ते जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रथा चलाई सी ना, साध संगत जी अज सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जियां दे कमर कसे दे शास्त्रां दा तख्त साहब जी विखे प्रकाश होवेगा। सारियां संगतां दर्शन करनगियां। जिवें सतगुरु जी शाम के समय महल्ले ते चढ़े सन, पहला युद्धमई बाणी दे पाठ होए सन, दोपहर श्री दसम ग्रंथ साहब जी की कथा तो उपरंत युद्धमई बाणी दे पाठ होणगे, उपरंत अरदासा सोधिया जाएगा। निशानची सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे विशो तैयार किए हुए सजाए हुए विशेष घोड़े के सहित अगे चलणगे। पिछे पिछे हजूरी सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे निहंग सिंह सतगुरु जी दे प्यारे समूह खालसे समूह संगतां चलणगियां। जिवें सतगुरु जी ने महला खेडिया सी ना, साध संगत जी नांदेड़ दे विच इस गुरु की धरती अबचल नगरी विखे जिथे हल्ला बोल चौक बनया होया है। फिर गुरु के खालसे समूह हजूरी खालसा हत्थां दे विच शास्त्र पकड़ करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दी बनाई हुई उस मर्यादा नूं निभाउण वास्ते हत्थां दे विच शास्त्र पकड़ करके जयकारे गजाउंदिया होया सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पूरने दे उपर चलदिया होया दौड़दे ने। तो विशेष थां तक दौड़ करके नियत थां तक दौड़ करके साध संगत जी महला कढ़दे ने। यह मर्यादा जिवें सतगुरु कलगीधर साहब जी ने चलाई सी, ज्यों दी त्यों समूह खालसा पंथ वल्लों ते हजूरी खालसे वल्लों तख्त साहब जी वल्लों साध संगत जी मनाया जाता पुरब है। ऐसे पवित्र पुरब दियां जिस दे नाल वीर रस दा हिरदे दे अंदर खून दे कण कण दे अंदर रोम रोम दे अंदर संचार होंदा है, जो सतगुरु कलगीधर साहब जी ने आप प्रारंभ करना कीता है। दशहरे दा महला ऐसे दशहरे पुरब दियां ते दशहरे दे महल्ले दियां समूह खालसा पंथ नूं, समुची कौम नूं, समुची सृष्टि नूं, हर एक नाम नानक नाम लेवा सिख नूं बेअंत 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 मुबारकां, बेअंत 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 वधाइयां। साध संगत जी भावें विचार ते अजे भी बहुत है, पर समा समाप्ति दे नेड़े है। रहिंदे समय दे अंदर सतगुरु गरीब नवाज साहिब सच्चे पातशाह जी दी चल रही अमृतमई गुरबाणी दी कथा विचार श्रवण करके जो गुरमत मर्यादा है लड़ीवार कथा दी तिस नूं पूरिया करिए। पावन गुर शब्द दे नाल जुड़ करके होर राहे प्राप्त करिए। प्यार अदब सन्मान दे नाल सिमरन हाजरी भी गुर चरना विखे लगवाउंदिया होया बोलना करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। तनासारी महला पंजवा।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ ਅਰਬਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਸਕਲ ਵਿਦ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ ਕਰਨੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਧੋਤੀ ਨੇਤੀ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਤੇ ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਸਨ ਉਹ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜੰਜਾਲ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਪੂੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਰਗ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿਰਤ ਇਸ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਰਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੰਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਇਆਲ ਨਾਮ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਭੂ ਮੰਡਲ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗਲ ਵਿਆਪੈ ਮਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਾ ਪਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ
ਤਾਰਨਹਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਜਮਾ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅੰਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਸੁਰਮੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਜਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਾਈਏ। ਰਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਨ ਆਏ ਰਸੀੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਵਾਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਹਿਰੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਸਹਿਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਆਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦਸਹਿਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਜਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੈਸਾ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਸੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਦਸਹਿਰੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ।
ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਆ ਪਾਈਆ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।